मनमोहन सामल लगातार द्वितीय थर पर ओडिशा बीजेपी ର ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପଦବୀ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେଇ ସମାନ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଇ ଦୁଇଥରକୁ ମିଶେଇ 4 ଥର ସେ ଓଡିଶା ବିଜେପିର ପ୍ରାୟ ସଭାପତି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଥରକ ଯୋଉ मनमोहन सामल जो बीजेपी सभापति होती ये गोटे नुआ रूप से दल बर्तमान आविर्भाव होशार कौन ना आगु दल के सरकार नथिला। प्रथम थर पे बीजेपी ओडिशा रे निज बल रे सरकार करिछि एवं मनमोहन सामल 2024 निर्वाचन को परिचालना करबा और तापर या भितर वर्ष को हो गलानी सरकार को यही समय भितर मनमोहन सामल राज्यर मंगल धरिचंती माने कहया को गले तांको आगरे चैलेंजेस बहुत कहीं बहुत ना प्रथम कथा जहाँ कहली मु पूर्व से विरोधी दल थे बीजेपी दल तेणु से जी जहाँ जी सभापति सब होते आगे केवल सरकार को प्रतिवाद करने कथा घेरवा कथा धारणा करने कथा व्यतीत आउ मोटामोटी किसी एजेंडा पाखे न थाए किंतु एबे दायित्व बीजेपी दल पर ओडिशा रे बढ़ी जाइए कौन ना सरकार को आसने एवं सरकार को आसिले प्रति थर से माने किसी ना किसी घटना घटले जनसाधारण पाखे उत्तरदायी रहा को बाध्य। भुवनेश्वर यदि वर्षा होगी कौटी पानी पशिगला ताले आगु कौन होता न होता से अलग कथा बर्तमान सरकार अच्छा सी कह सी उत्तर देवाई बाध्य। तेणु मुझे कहली जे राज्य सभापति भाव में शासक दल सभापति राज्य सभापति भाव में आगे बर्तमान चैलेंजेस बहुत कौन से चैलेंजेस जहाँ जल जल दिशुच। प्रथम कथा है सरकार को भूल भटका कौन सी जगह जदि सरकार भूल भटका करती से अनेक समय रे दल उत्तरदायी रहिबो। द्वितीय कथा हूँ अनेक समय आप लक्ष्य करेंगे भारत रे विभिन्न जगह बीजेपी जो मैंने सब अच्छा नेता अनेक समय से भारी सस्ता कथा चंचकता सृष्टि करने लोकों भीतर नाना प्रकार विभेद करने माने जो गुड़ाक ग्रहणीय नुहे से प्रकार स्टेटमेंट सब दिखती। बीजेपी हाईकमांड अनेक थर तागिद कर ओडिशा रे एपर्यंत अवश्य से प्रकार कथा देखा जाए ना किंतु ये निकट रे जो दुईटी घटना धरतु नीलगिरी विधायक किसी मंतव्य देइछन्ति बीजेडी रे जड़े महिला नेत्री विरुद्ध एफआईआर करछन्ति कथा हूँ कौन कि तार गोटे प्रभाव निश्चित लोक बाहर पड़ो। तेणु सभापति बर्तमान दायित्व हूँ जिते ओडिशा रे जिते शासक दल जो मान सब अच्छा से माने जेमती भल आचरण करिवे संयमता रक्षा करिवे शालीनता रक्षा करिवे ये गोटे बड़ चैलेंज। आउ गोटे चैलेंज बीजेपी सभापति पाखे आग को पंचायत निर्वाचन आसुची पौरपालिका गुड़िकर निर्वाचन हम प्लस पंचायत निर्वाचन हम। वर्तमान स्थिति जदि आप देखिए यही स्थिति रे वर्तमान ओडिशा रे अधिकांश ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये सब बीजेडी हाथ में अच्छी से लगे आप अनेक समय लक्ष्य करेंगे ब्लॉक रे जो काम दाम सब हो पारुनी कहीं गला सरकार रे अति मात्रा रे दुर्नीति चेर माड़ी जाइथिला चारिआड को तेणु अनेक समय कागज पत्र रे काम हो जाउथला बिल पास हो जाउथला ये सरकार आसला परे किछिटा रोक लगे से विभिन्न जगह ब्लॉक मानकर आप देखिए काम को पूरा बंद कर दिया सरकार आसवार 4-6 मास पर्यंत तो बिल्कुल काम कौन सी जगह किसी आगे लानी सरकार सब कह गले रिव्यू करने सब रखिले। तेणु जो जगार जहाँ मुझे कहली अधिकांश जिला परिषद पंचायत समिति पंचायत ये सब जगह बर्तमान बीजेडी कर्मकर्ता माने दायित्व अच्छा शासन अच्छा इलेक्टेड होती तो हठात आप बाहर करें ना। तेणु काम हम दुर्नीति हेनी बीजेपी जो माने सब
ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥଇଥାନ ହେବେ। ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କାହାରିକି କିଛି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି। ଏଇଟାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ କଣ କେବଳ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର କଣ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି? ଯଦି ବା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଗମ ମାନଙ୍କରେ କାହାରିକି ଆଉ ରଖିବେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଦଳ ଆଗରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାବିଦାର ନଥିଲେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସଭାପତି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ସଭାପତି ଆପଣ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜନସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଳଟାକୁ ଚଳେଇବା ବଡ କଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ମନମୋହନ ସାମଲ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫିଟ୍। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଦଳରେ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ, ଦଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୱଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାମଲ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପି ଆଗରେ ଏମିତିଆ ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ରିୱାର୍ଡ କହିଲେ ହବ। ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ରିୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କଣ ରିୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ନା 2024 ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଦଳର ବେଶୀ କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବେ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ସହିତ କରିକିରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ତାକୁ ଅଡି ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବୁ। ଏବଂ ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କନଭିନ୍ସ କରେଇ ପାରିଲେ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେ ନେଇକିରି ସେଠି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ, ବିଜେପିର ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କନଭିନ୍ସ କରେଇ ପାରିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗଲେ, ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମର ସର୍ବନାଶ ହବ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଆମେ ଯଦି ଲଢିବା ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବା। ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଯେତିକି ଲାଭ ହେଇଛି, ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡିଶାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 20ଟିରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି, ଇଏ ସବୁ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦବାକୁ ହବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ମେଣ୍ଟ କଲେ ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଏକା ଲଢିଲେ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହବ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଥରକ ଯୋଉ ସଭାପତି
ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ କହିଲେ ଚଳିବ। ତେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ରହିବ, କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସରକାରରେ ଦଳ ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ।